اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، 181 اور 182 شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال کے وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کروا دے، ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، وصیت کیا ہے؟ آئیے اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ الوصیت علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے معنی ہیں کہ کسی واقعہ کے پیش آنے سے پہلے کسی کو ایسی ہدایات دینا جن میں نصیحت بھی شامل ہو۔ نیز امر و حکم اور فریضہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی سے اوصا یوسی کے معنی واجب قرار دینے کے ہیں۔ پھر اوصا یوسی کے معنی عہد و پیمان کرنے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کو اپنے مرنے کے بعد کسی چیز کا مالک بنا دینا بھی اسی کے معنوں میں آتا ہے۔ الوصی وصیت کرنے والا، نیز جس کے لیے وصیت کی گئی ہو، اس کے دونوں معنی آتے ہیں۔ اسی طرح موسن کا مطلب بھی وصیت کرنے والا ہوتا ہے۔ ناظرین، قانون وراثت کیا ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان آیات کریمہ سے عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج کی اصلاح فرمائی گئی ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ ہوتا، اور اپنے ذوم باطل میں اسے سخاوت سے تعبیر کرتے، اور اگر وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی۔ والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں کیونکہ ظلم سری تھیں، اس لیے قرآن کریم نے اس کی اصلاح فرما دی، لیکن یک لخت سارے نظام کو درم برم نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی تاکہ طبیعتوں میں بے چینی بھی پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا منظم و مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا۔
कुतिब अलैकुम इज़ा हज़र अहदुकुमुल मौत इन तरका खैरनिल वसियत लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम में से जिसके सामने मौत आ मौजूद हो और वो माल छोड़े, इस पर फर्ज है कि वो अपने माँ बाप और दीगर अकरबा के लिए कायदे के मुताबिक वसीयत करे। ऐसा करना मुत्तकियों के लिए लाजम है। इससे वाज़ेह है कि तरका के लिए माँ बाप और दीगर अकरबा के लिए वसीयत करना अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज करार दिया गया है। लेकिन अगर ऐसी सूरत पेश आ जाए कि कोई वसीयत ना कर सके या उसकी वसीयत पूरे तरका को मुहीत ना हो, यानी कवर ना करे, तो फिर अल्लाह ताला ने वारिसीन के लिए खुद हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। इसका तफसीली हुक्म सूरत उन्निसा में मौजूद है। पारा नंबर 4 सूरत उन्निसा आयत नंबर 7 में इरशाद है, लिल रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा अक़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और करीबी रिश्तेदार, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और करीबी रिश्तेदार उस तरका से खा थोड़ा हो या ज़्यादा। ये हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। और फिर उसी सूरा के आयत नंबर 11 और 12 में तफसीलन इरशाद फरमाया। मैं पूरी आयत पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ व लिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुम अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलदुन फ़इन लम यकुल लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख़वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुसु मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलदुन फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन यूसीना बिहा औ दैन वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इन लम यकुन लकुम वलदुन फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बादि वसियतिन तूसूना बिहा औ दैन व इन काना रजुलुन यूरसु कलालतुन अव इम्राअतुन व लहु अखुन औ उख्तुन फ़लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु व इन फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बादि वसियतिन यूसा बिहा औ दैन गैर मुज़ार्रिन वसियतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। आपसे इस्तदा है कि इन आयात का तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। हुक्म देता है तुम्हें अल्लाह तुम्हारी औलाद की मीरास के बारे में, एक मर्द लड़के का हिस्सा बराबर है दो औरतों यानी लड़कियों के हिस्सा के। फिर अगर हों सिर्फ लड़कियां 2 से ज़ायद तो उनके लिए 2/3 है इसमें से जो मैयत ने छोड़ा, और अगर हो एक ही लड़की तो उसके लिए निसफ है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा उसमें से जो मैयत ने छोड़ा, बशर्ते के मैयत की औलाद हो, और अगर ना हो उसकी औलाद और उसके वारिस सिर्फ माँ बाप ही हों तो उसकी माँ का 3रा हिस्सा है, बाकी सब माँ का। और अगर मैयत के बहन भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा है। और ये तकसीम इस वसीयत को पूरा करने के बाद है जो मैयत ने की, और कर्ज अदा करने के बाद तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कौन इनसे ज़्यादा करीब है तुम्हें नफ़ा पहुंचाने में। यह हिस्सा मुकर्रर है अल्लाह ताला की तरफ से। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी मसलहतों को जानने वाला बड़ा ही दाना है। और तुम्हारे लिए निस्फ है जो छोड़ जाएं तुम्हारी बीवियां, बशर्ते के ना हो उनकी औलाद, और अगर हो उनकी औलाद तो तुम्हारे लिए 1/4 है इससे जो वो छोड़ जाएं। ये तकसीम उस वसीयत के पूरा करने के बाद है जो वो कर जाएं, और कर्ज अदा करने के बाद, और तुम्हारी बीवियों का 4था हिस्सा इसमें से जो
तुम छोड़ो, बशर्ते कि ना हो तुम्हारी औलाद, और अगर हो तुम्हारी औलाद तो उनका 8वां हिस्सा है इसमें से जो तुम पीछे छोड़ जाओ। ये तकसीम उस वक्त उस वसीयत को पूरा करने के बाद है जो तुमने की हो, और तुम्हारा कर्ज अदा करने के बाद, और अगर हो वो शख्स जिसकी मीरास तकसीम की जाने वाली हो, यानी कलाला कलाला से मुराद है जिसकी औलाद ना हो और जिसके वालिदैन जिंदा ना हो, उसको वो मर्द हो या औरत ना, और उसका भाई या बहन हो तो हर एक के लिए उनमें से 6वां हिस्सा है। और अगर 2 बहन भाई एक से ज्यादा हों तो सब शरीक हैं तिहाई में। ये तकसीम वसीयत पूरी करने के बाद है जो की गई, और कर्ज अदा करने के बाद, बशर्ते कि इससे नुकसान न पहुंचाया गया हो। ये निज़ाम विरासत हुक्म है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला बड़ा ही खबरदार है। तो नाज़रीन, यहाँ इन हिस्सों को बयान करते वक्त बार बार मिन बाद वसीयतिन यूसी बिहा औदैन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी वसीयत जो उसने की हो या कर्जे की अदायगी के बाद मुकर्रर हिस्से किए जाएंगे। नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर साहिब हक को इसका हक दे दिया है, किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं। बात समझने की है। चुनांचे अहकाम वसीयत और अहकाम विरासत के 2 कायदे हैं। पहला कायदा तो यह है कि उन रिश्तेदारों के लिए वसीयत की ममानत कर दी गई है जो विरासत में हिस्सादार हैं। दूसरा कायदा है कि वसीयत को माल मतरूका के 3रे हिस्से तक महदूद फरमा दिया गया है, यानी 1/3 हिस्सा तक अपने गैर वारिस रिश्तेदारों या दूसरे मुस्तहिक लोगों या रफ़ाए आम के कामों में खर्च कर सकता है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो करीबी रिश्तेदार जिनके लिए विरासत में कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं, उनके लिए सुलस माल से वसीयत करना मुस्तहब है, और ये हुक्म आयत वसीयत से मुस्तस्ना है। यानी वसीयत के अंदर जो हिस्से मुकर्रर जो वारिस हकीकी वारिस हैं उनके अलावा अगर कोई हो तो उसको 1/3 में से दिया जा सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के पास वसीयत के लिए माल हो तो उसके लिए मुनासिब नहीं कि वो 2 रातें बगैर वसीयत लिखे गुजार दे। वो फरमाते हैं कि जब से मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें मेरे पास वसीयत लिखी हुई ना हो। इन तरह का खैरा, यहाँ खैर से मुराद माल है। ये हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, अता रहमतुल्लाह अलैह, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से भी मनकूल है। उनमें से बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कि माल थोड़ा हो या ज़्यादा, हर हाल में वसीयत मशरू है। जिस तरह के विरासत हर हाल में जारी होती है, खा माल कम हो या ज़्यादा। बाज़ फरमाते हैं कि इंसान उस सूरत में वसीयत करे जब उसके पास बहुत ज़्यादा माल हो। इसकी मिकदार में इख्तलाफ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि एक कुरैशी 300-400 दिनार छोड़कर मर गया लेकिन उसने वसीयत नहीं की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये कलील माल है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स की इयादत के लिए गए। उन्होंने पूछा, क्या मेरे लिए वसीयत करना ज़रूरी है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, जो थोड़ा बहुत माल है उसे अपने बच्चों के लिए छोड़ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो 60 दिनार छोड़कर मरे उसने खैर नहीं छोड़ा, यानी इस पर वसीयत करना लाजम नहीं है। हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह का 80 दिनार के बारे में यही कौल है। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 1000 या इससे ज़्यादा दिनार हो तो वसीयत करे। बिल मारूफ से मुराद मेहरबानी करना है।
حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں معروف سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بغیر کسی افراط و تفریط کے وصیت کرے جس سے ورثاء کا حق متاثر نہ ہو۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری وراثت صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے 2 یعنی 2/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی نصف مال کی؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی ثلث مال کی؟ فرمایا یا ہاں، یہ ٹھیک ہے، اگرچہ یہ بھی کثیر ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنے ورثاء کو مال چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ فمن بدلہ بعد سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون، جو شخص وصیت سن لینے کے بعد اس میں تبدیلی یعنی تحریف کرے، اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو تبدیلی کرے گا۔ یعنی جب مرنے والے کی وصیت لوگوں کو پڑھ کر سنائی جائے یا پھر پڑھنے والے کی وصیت سامنے آنے سے پہلے کوئی شخص اس میں تبدیلی یا تحریف کرے تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ وصیت کو چھپانا بھی اس میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کرنے والے کی وفات کے بعد اس کی وصیت میں تبدیلی کی تو وصیت کرنے والے کو اس کا اجر مل جائے گا اور تبدیل کرنے والا ہی گناہ گار ہوگا۔ فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے اور ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر۔ حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ، مجاہد رحمت اللہ علیہ، ضحاک رحمت اللہ علیہ، ربی بن انس رحمت اللہ علیہ اور علامہ سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنفن سے مراد خطا اور غلطی ہے، اور اس میں ہر قسم کی خطا شامل ہے۔ مثلا کسی وارث کو کسی واسطہ یا وسیلہ کے ذریعے زیادہ دے دینا، جیسے وصیت کر جانا کہ یہ چیز فلاں کے ہاتھ اتنے میں بیچ دینا، یا اپنے نواسے کے لیے وصیت کر جانا تاکہ اسے زیادہ مال ملے۔ اگر اس نے یہ خطا بغیر قصد کے فطری محبت اور شفقت کی وجہ سے کی یا جان بوجھ کر اس کا ارتکاب کر کے گناہ گار ہوا تو وصی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس میں رد و بدل کر کے اس کو شرعی احکام کے مطابق بنا لے اور مرنے والے کی وصیت کو ترک کر کے ایسا حل نکالے جس میں وصیت کرنے والے کا بھی لحاظ ہو اور شرعی حکم بھی پر بھی عمل ہو جائے۔ اصلاح کی خاطر اس عمل کو وصیت میں تبدیلی شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس کا عطف ماہ قبل پر کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم ماہ قبل سے مختلف ہے۔ تو ناظرین، آج کی نشست کے لیے اتنا ہی، باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ نشست میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔